해외여행은 너무 가고 싶은데 영어가 문제라고요? 그래서 준비했습니다. 해외여행 가서 바로 당장 쓸 수 있는 여행용 필수 영어 문장 베스트 모음집 지금 바로 시작합니다. 첫 번째, May I see 패턴인데요. 공항이나 기내에서 여러분들이 가장 먼저 듣게 될 말이 아마 이 말일 겁니다. May I see your passport? 제가 여권을 좀 볼 수 있을까요? 여권 좀 보여주세요. 이런 뜻인데요. Can I see your passports? Can I see your passports? 이때 May I see 하게 되면 뭐뭐 좀 보여주세요. 제가 좀 볼 수 있을까요? 네, 이런 뜻으로 사실 이 문장은 말하기보다는 듣는 경우가 훨씬 많을 겁니다. May 대신해서 can이나 could를 사용하셔도 됩니다. Can I see your passports? Yeah. Can I see your passports? Yeah. 신분증을 보여달라고 할 때도 똑같이 이 패턴을 사용하는데요. 자, 그럼 신분증 보여주세요는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 신분증은 영어로 본인 확인이라는 단어의 뜻을 가진 identification을 줄여 ID라고 하거나 아니면 ID card라고 얘기를 하는데요. 신분증 좀 볼 수 있을까요?는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your ID? 또는 May I see your ID card라고 하면 되겠죠. May I see your ID? May I see your ID? 또 비행기 탑승 전에 꼭 듣게 될 말 탑승권 좀 보여주세요. 또는 탑승권 좀 볼 수 있을까요? 어떻게 얘기하면 될까요? 네, 여기서 탑승권은 boarding pass라고 해요. boarding, 탑승이라는 뜻의 boarding을 pass 시켜준다고 해서 boarding pass라고 얘기합니다. 그럼 제가 탑승권을 좀 볼 수 있을까요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your boarding pass? 라고 하시면 되겠죠. Welcome aboard. May I see your boarding pass? 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 자, 그럼 여권과 탑승권을 보여주시겠어요?는 어떻게 얘기하면 될까요? May I see your passport and boarding pass, please? 문장 끝에는 please를 붙여주시면 더 좋습니다. 자, 두 번째 패턴입니다. I'd like to 정말 유용하게 쓰일 패턴인데요. 해외여행을 가서 비행기에 내리자마자 가장 먼저 하게 될 게 바로 또 호텔 체크인이죠. 체크인하고 싶습니다. 체크인 할게요는 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 물론 우리에게 익숙한 I want를 쓰셔도 되지만 I want to check in 이라고 얘기해도 되지만 네, 우리 이렇게 한번 얘기해 볼까요? I would like to 줄여서 I'd like to. I'd like to check in. 이때 여러분들 여기 like는 좋아하다 like가 맞아요. 네, 그래서 뭐뭐 하는 것을 원하다 want to와 같은 의미라고 보셔도 좋습니다. 저희 체크인 할게요. I'd like to check in. 그럼 저희 체크아웃 할게요는 영어로 어떻게 하면 될까요? I'd like to check out, please 라고 하시면 되겠죠. 마찬가지로 말 끝에 please를 넣어주시면 훨씬 더 상대방의 기분이 좋겠죠. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. 예약을 하고 싶습니다. 이런 표현도 굉장히 많이 필요할 텐데요. 마찬가지로 I'd like 패턴 사용하시면 됩니다. I'd like to 예약하다는 make a reservation이죠. I'd like to make a reservation. Hello, I'd like to make a reservation. Hello, I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. 저 룸서비스 주문하고 싶습니다. 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? I'd like to order room service라고 얘기하시면 됩니다. I'd like to order some room service. I'd like to order some room service. 자, 다 같이 한번 따라해 볼까요? I'd like to make a reservation. I'd like to order room service. 우리 식당이나 카페 같은 데서 주문을 할 때도 이 표현 쓸 수 있어요. I'd like to order 메뉴 이름을 얘기하면 되는데 만약 포장이나 테이크아웃을 하고 싶을 수도 있죠. 그럴 땐 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? 포장은 나가서 먹는 거죠. to go만 붙여주시면 돼요. 프라이드 치킨 하나 포장 주문할게요. 영어로 한번 만들어 볼까요? I'd like to order a fried chicken to go, please. I'd like to order 2 burgers to go, please. I'd like to order 2 burgers to go, please. 그럼 또 많이 쓰는 말, 창가 자리로 해주세요. 이런 건 어떨까요? 창가 자리는 window seat인데요. 네, 이때 window seat은 명사기 때문에 앞에 to는 필요가 없습니다. I'd like window seat이라고 얘기하시면 됩니다. 다 같이 따라해 볼까요? I'd like window seat, please. 자, 그리고 세 번째는 아주 많이, 제일 많이 쓰이는 패턴입니다. Can I 또는 could I 패턴인데요. 우리 여행을 가면 종종 체크인을 조금 일찍은 할 수 있는지, 체크아웃을 조금 늦게 하는 건 가능한지 이런 걸 물어보는 경우가 종종 생기는데요. 일찍 체크인을 하는 건 early check-in이라고 하거나 check-in early라고 할 수 있어요. 제가 체크인 좀 일찍 할 수 있을까요? Can I check in early? 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 조금 더 늦게 체크아웃 할 수 있나요? 이건 Can I check out late? 라고 하시면 되고요.
무엇이 가능한가요? 가능하지 않은가요? 이걸 영어로 표현할 때 우리 한국인들은 순간적으로 possible이란 단어가 떠오를 수도 있어요. 어렵게 생각하실 필요 없어요. 그냥 can I, could I면 다 해결할 수 있습니다. 이 외에도 can I 패턴은 어디서든지 사용할 수 있는데요. 식당이나 카페에서 음식이나 음료를 주문하는 것부터 계산하는 것까지 전부 다 이 can I, could I로 해결할 수 있습니다. 아메리카노 한 잔 주문할게요. Can I get 또는 have an Americano please 이렇게 주문도 할 수 있고 Should I get a coffee? Should I get a coffee? Could I please get some water? Could I please get some water? 계산서 좀 주시겠어요? Can I have the bill please? Can I have the bill please? 라고 하시면 됩니다. Johnny, can we have the bill, please? Johnny, can we have the bill, please? 제가 이 신용카드 사용할 수 있을까요? 신용카드는 영어로 credit card인데요. 이 credit card 제가 사용할 수 있을까요? Can I use this credit card? 또는 이 credit card가 아니라 그냥 신용카드를 사용할 수 있을까요? 라고 얘기할 거면 Can I use my credit card? 라고 얘기하셔도 됩니다. 네, 이때 모든 경우 can I 대신해서 could I를 사용할 수도 있는데요. Could I have an Americano? Could I have a coffee please? Could I have 2 hamburgers please? 포장을 할 거다면 can I have 또는 can I order 또는 could I order 2 hamburgers to go please? 이런 식으로 can I를 대신해서 could I를 다 쓸 수 있는데 차이가 있다면 can의 과거가 could죠. 과거 시제를 사용하게 되면 거리가 생깁니다. 네, 거리가 생기면 조금 더 격식을 차린 표현, 조금 더 공손한 표현이라고 생각하시면 됩니다. 자, 물 좀 주실래요? Can I get a water? 이라고 얘기해도 되지만 Could I get some water please? Could I get a water, please? Could I get a water, please? 환불을 좀 받고 싶은데요. 환불 이런 건 좀 예민한 사안이죠. Could I로 사용하셔도 좋습니다. 환불은 영어로 다시 돈을 돌려주는 거죠. refund라고 말하는데요. 제가 환불을 좀 받을 수 있을까요? Can I get a refund? 또는 Could I get a refund? 라고 얘기하시면 되겠죠. 할인을 조금 받고 싶을 수도 있어요. 할인 좀 받을 수 있을까요?는 Can I get a discount? 또는 Could I get a discount? 이라고 얘기하시면 됩니다. 옷가게 같은 데 가서 이거 입어봐도 되나요? 이런 것도 많이 필요하죠. 입어보는 거는 시도해보는 거예요. 그래서 try on 쓰시면 돼요. 제가 입어봐도 되나요? Can I try this on? 이라고 얘기하시면 됩니다. 네 번째는 can I랑 비슷한데 제가 좀 뭔가를 얻을 수 있을까요? can I 대신해서 무언가를 좀 해주실 수 있어요. 상대에게 뭔가 요청하는 표현 종종 필요하죠. 네, 그때는 can I 대신해서 can you 또는 could you를 쓰시면 되는데요. 예를 들어서 제가 담요를 조금 하나 얻을 수 있을까요? 물론 can I get a blanket 이라고 얘기해도 되지만 담요 좀 갖다 주실 수 있으세요? 요런 느낌이라면 Can you get me a blanket? get은 여기서 가져다 주다예요. 얻게 해주다죠. Can you get me a blanket? 또는 Could you get me a blanket? 물 한 잔만 갖다 주세요. 뭐 이렇게 얘기할 때도 Can you get me some water? 또는 Can you get me a cup of water? please. 여행 중에 택시로 이동을 하고 있다가 여기 좀 세워주세요. 이것도 영어로 can you 쓰시면 돼요. 중간에 내려달라는 건 중간에 떨어뜨려 달라는 거죠. 그래서 drop off라고 하는 동사를 사용하시면 되는데 나를 떨어뜨려 주세요. Can you drop me off here? 또는 조금 더 공손하게 표현하고 싶다면 Could you drop me off here? 이라고 얘기하시면 되고 마지막에 sir 같은 거 많이 붙이죠. Could you drop me off here, sir? 이렇게 얘기하시면 됩니다. 자, 그리고 뭐 좀 얘기해 주실 수 있으세요? Can you tell me? 패턴도 아주 유용하게 쓰실 텐데요. 연습해 볼까요? 예를 들어서 길을 잃었어요. 그럴 때 여기가 어딘지 좀 말씀해 주실래요? Can you tell me where I am? 제가 지금 어디 있는지 Can you tell me 말해 주실래요? 지금 몇 시인지 좀 알려주실래요? Can you tell me what time it is? 이때는 간접 의문문이기 때문에 주어 동사 순서를 지켜주셔야 돼요. Can you tell me에서 이미 의문문의 역할을 하고 있기 때문에 몇 시인지, 내가 어디에 있는지 이런 거는 간접 의문문, 주어 동사, 어순을 그대로 지켜주시면 됩니다. 자, 다시 한번 해볼까요? 지금 몇 시인지 좀 알려주시겠어요? 지금 몇 시인지 좀 말씀해 주실래요? Can you tell me? 또는 Could you tell me what time it is now, please? 비행기에서 게이트가 되게 많죠. 8번 게이트로 가야 하는데 8번 게이트를 못 찾겠어요. 8번 게이트로 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? 영어로 어떻게 얘기하면 될까요? Can you tell me? 또는 Could you tell me how to get to? 이게 어떻게 가는지거든요.
how to가 방법, 여기서 get이 도착하다. How to get to gate 8. Can you tell me 또는 could you tell me how to get to gate 8? 네, 이때 how to get to 뒤엔 내가 어디로 가고 싶은지 내가 물어보고 싶은 장소를 다 넣을 수 있어요. 지하철역을 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to the subway station? 무슨 식당의 이름을 얘기하면서 이 식당에 어떻게 가는지 좀 얘기해 주실래요? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to Jenny's restaurant? Can you tell me 또는 could you tell me how to get to the 맥도날드 어떻게 갈 수 있는지 얘기해 주실래요? 이런 뜻 되겠죠. 자, 이어서 5번째가 바로 이 길묻기 패턴인데요. Could you tell me를 물론 사용해도 되지만 조금 더 직접적으로 제가 어떻게 하면 거기에 갈 수 있죠? How 의문사 사용해서 얘기할 수 있어요. How can I get to? 뒤에 장소 이렇게 얘기하면 조금 더 직접적인 길묻기가 된다고 생각하시면 됩니다. 제가 약국을 어떻게 하면 갈 수 있죠? How can I get to the drugstore? 제가 공항을 어떻게 하면 갈 수 있죠? 공항이 어디 있어요? How can I get to the airport? 그리고 여행 가면 꼭 필요한 말이 또 이거예요. 여기서 가장 가까운 스타벅스는 어딘가? 여기서 가장 가까운 슈퍼마켓은 어딘가? 가장 가까운은 close의 최상급 closest 아니면 near 단어도 있죠. 그래서 가까운 near, 근처의 near의 최상급 nearest를 쓰셔도 됩니다. 그래서 만들어 볼게요. 여기서 가장 가까운 스타벅스는 어디 있죠? How can I get to the nearest 또는 closest Starbucks. 여기서 가장 가까운 버스 정류장은 어디 있죠? 한번 만들어 볼까요? 버스 정류장은 버스 스탑인데요. How can I get to the nearest 또는 closest bus stop? 여기서 가장 가까운 마트는 어디나요? 마트는요, grocery store 들어보셨을 거예요. 우리가 흔히 식료품 가게라고 외우는 그 grocery store 같은 경우 정말 많이 쓰이는 필수 알고 계셔야 단어입니다. 우리 흔히 마트라고 하는 게 바로 grocery store인데요. 자, 만들어 볼게요. 여기서 가장 가까운 grocery store는 어딘가요? How can I get to the nearest 또는 closest grocery store? How can I get to the nearest grocery store? 이것보다 더 직접적으로 물어보고 싶으면 where is죠. 바빠요. 더 길게 얘기할 수가 없어요. 그러면 where is 패턴 쓰시면 됩니다. 기내에서 자리를 못 찾을 때 제 자리가 어디죠? Where is my seat? 제 자리가 어디예요? 내 가방 어딨어? 우리 그 짐은 luggage나 아니면 baggage라고 얘기하거든요. Where is my baggage? 화장실 어딨어요? Where is the toilet? 이렇게 얘기하실 수 있습니다. 네, 오늘 이렇게 해서 지금 당장 사용할 수 있는 해외여행 필수 영어 문장들 5가지 패턴으로 한번 알아봤는데요. 어떠셨나요, 여러분들? 이건 여러분들 정말 가서 필수적으로 알아야 될 표현들만 추린 거예요. 그러니까 여기 있는 표현들만큼은 반드시 여러 번 연습을 하셔서 해외여행 가시는 걸 추천드리겠습니다. 저는 다음번에 더 유용하고 재미있는 내용으로 돌아오겠습니다. See you next time. Bye bye.